वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। धोरण 11 विषय कम्प्यूटर चैप्टर नंबर 1। विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 मल्टीमीडियानो परिचय, जेनी अंदर आगळना लेक्चरनी अंदर आपणे मल्टीमीडिया कोने कहेवाय, मल्टीमीडियाना घटको, मल्टीमीडियाना घटकोनी अंदर आपणे चित्र घटक होय, लखाण होय, ध्वनि है, आपणे आगळ जोयुं। आजे विद्यार्थी मित्रों मल्टीमीडिया घटक एवा विडियो अने एनिमेशन विषे आपणे वात करवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, विडियो अने एनिमेशन शुं छे ए आपणे सौप्रथम समजी लईए। तो जे विडियो छे ते આપણે અવારનવાર લેતા હોઈએ છીએ। આપણા મોબાઈલ છે, કેમેરા છે, આના મદદથી આપણે વિડીયો લેતા હોઈએ છીએ। તો એનેલો કે ડિજિટલ પ્રકારના વિડીયો લઈ શકાય તેવા કોઈ પણ સાધન, પછી તે વેબ કેમેરો હોય, ડિજિટલ કેમેરો હોય, તમારો मोबाइल डिवाइस है, आवा कोई पण साधन द्वारा विडियो केप्चरिंग डिवाइस द्वारा जे आपणे कुदरती दृश्यनी श्रेणी मेळवीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, कुदरती दृश्यनी श्रेणी एटले एक करता वधारे कुदरती दृश्यो अने ए एक साथे जोड़ायेला होय छे। घणी वखत आपणे कोईपण फोटो लीए छे, एक ज साथे 10 वखत एक ज माइक्रोसेकंड में 10 वखत फोटो लीए छे। पछी ज्यारे आपणे फोटो प्ले करीए छीए एटले आपणने विडियो जेवुं देखाय छे, कारण के ते जे पण दृश्य छे, जे पण फोटो लीधेलो छे एनी श्रेणी छे। तो आवी ज रीते विडियो आपणे कोने कही शकीए? तो जे पण विडियो केप्चरिंग डिवाइस है तेना द्वारा मेळववामां आवेला कुदरती दृश्यनी श्रेणी ए पछी वेब केमेराथी लीधेलो होय, डिजिटल केमेराथी लीधेलो होय के पछी मोबाइलथी लीधेलो होय। तो आ हतुं विडियो। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों एनिमेशन। तो एनिमेशन कोने कही शकीए आपणे? कि समयनी गति प्रमाणे बदलाता चित्र ने एनिमेशन कहेवामां आवे छे। जे आपणे आपणा कम्प्यूटरनी अंदर आपणे जाते ज एनिमेशन बनावी शकीए छीए। कि जे समय घणी वखत आपणे टॉम एंड जेरी, टॉम पाछळ जेरी दौड़तो होय आवुं एनिमेशन बनावेलुं होय, तो ए समयनी गति प्रमाणे बदलाता चित्रों कही शकाय, जे आपणे जाते क्रिएट करीए छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, विडियो कोने कहेवाय, एनिमेशन कोने कहेवाय ए तमने समझ पड़ी ज गई छे। एनिमेशन द्वारा कोईपण मल्टीमीडिया विनियोग ने अत्यंत सक्षम बनावी शकाय छे। विडियो के एनिमेशन उमेरवाथी कोईपण स्थिर रजूआत ने गतिशील बनावी शकाय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणे कोईपण मल्टीमीडिया विनियोग लईए तो आपणे पहला ज वात करेली कि लखाण करता जो फोटो मल्टीमीडिया विनियोगनी अंदर दर्शाववामां आवे तो वधारे समझ पड़े छे। परंतु जो फोटो करता पण विडियो दर्शाववामां आवे तो घणुं ज सुंदर रीते समझ पड़े छे अने वधारे सरळताथी समझी शकाय छे कोईपण रजूआतने। तो एवी ज रीते अहींया पण मल्टीमीडिया विनियोगने जो सक्षम बनाववुं होय तो विडियो अने एनिमेशन खूब ज जरूरी है। विडियो के एनिमेशन उमेरवाथी कोईपण स्थिर स्थिति एने आपणे शुं करी शकीए छीए? गतिशील बनावी शकीए छीए। सौ प्रथम एनिमेशन अने विडियो वच्चेनो तफावत समझीए। एनेलॉग के डिजिटल प्रकारना विडियो लई शकाय तेवा साधन एटले के विडियो केप्चरिंग डिवाइस
દ્વારા મેળવવામાં આવેલા કુદરતી દ્રશ્યોની શ્રેણીને વિડીયો કહે છે. જે આપણે હમણાં વાત કરી એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે કયા સાધન હોઈ શકે, તો વેબ કેમેરા હોઈ શકે, ડિજિટલ કેમેરા હોઈ શકે કે પછી મોબાઈલ ફોન પણ હોઈ શકે. ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે એનિમેશનની. તો સમયની ગતિ પ્રમાણે બદલાતા ચિત્રોને એનિમેશન કહે છે. આ માટે ગતિમાન અસરો દર્શાવવા ડિજિટલ ચિત્રોને એક પછી એક દર્શાવવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે એનિમેશન બનાવીએ છીએ ત્યારે ઓલરેડી આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર ચિત્રો હોય જ છે, અથવા તો આપણે આપણા કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર કરવાના હોય છે. અને એક પછી એક જેવી રીતે આપણે સમયની ગતિ પ્રમાણે બદલાવવા છે એ આપણે દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે જે પ્રમાણે દર્શાવીએ એ પ્રમાણે ચિત્ર છે તે બદલાય છે. જે આપણે આગળ પ્રેક્ટિકલમાં પણ એ જોવાનું છે કે કઈ રીતે એનિમેશન બનાવી શકાય, કઈ રીતે ચિત્ર મૂકી શકાય, કઈ રીતે ચિત્ર બદલી શકાય. એમ કહી શકાય કે કેટલીક ચિત્રિત આકૃતિઓ દ્વારા એનિમેશનની રચના કરવામાં આવે છે. જ્યારે વિડીયોની રચના માટે પ્રત્યક્ષ સમયના દ્રશ્યો એટલે કે રિયલ ટાઈમ વિઝ્યુઅલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સુનિયોજિત અને સારી રીતે અમલ કરવામાં આવ્યો હોય તેવી વિડીયો ક્લિપ કે એનિમેશન મલ્ટીમીડિયા વિનિયોગની અસરકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. એ વસ્તુ આપણે હમણાં કીધી મિત્રો કે જો તમારે મલ્ટીમીડિયા વિનિયોગની અસરકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરવો હોય એટલે કે એટ્રેક્ટિવ બનાવવું હોય, વધારે સમજણપૂર્વકનું બનાવવું હોય તો આપણે વિડીયો ક્લિપ્સ છે કે એનિમેશન છે આનો આપણે અમલ કરીએ છીએ એટલે કે એડ કરીએ છીએ. તમે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે મૂવીનું કે કુંગ ફુ પાંડા, સ્મૂથ. આ મૂવીની અંદર ઘણું બધું એનિમેશન કરેલું છે. તો ઘણી એવી મૂવી છે, ડાયનાસોરનું કોઈ મૂવી હોય છે, તો આ બધાની અંદર આવા એનિમેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેથી કરીને મૂવી છે એ એટ્રેક્ટિવ બને છે અને વધારેમાં વધારે લોકો તેને જુએ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનિમેશનને આપણે બે વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકીએ છીએ. એક તો 2 ડાયમેન્શનલ એનિમેશન અને 3 ડાયમેન્શનલ એનિમેશન એટલે કે 2D અને 3D. એનિમેશનને દ્વિપરિમાણીય કે ત્રિપરિમાણીય એમ બે વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય. દ્વિપરિમાણીય એનિમેશનમાં સ્ક્રીન પરના ચિત્રમાં એક્સ અને વાય અક્ષને સંબંધિત દાર્શનિક ફેરફારો કરવામાં આવે છે અને આ પ્રકારના એનિમેશન સરળ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2D એનિમેશન એટલે 2D એનિમેશનમાં બે અક્ષ હોય છે, એક્સ અને વાય. અને આ જે એક્સ અને વાય છે આમાં માઇનોર જે પણ ફેરફારો છે તે કરવામાં આવે છે. આ 2D એનિમેશન ઘણા બધા સરળ હોય છે. જેના આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે મેક્રોમીડિયા ફ્લેશ છે, સિનફિક્સ સ્ટુડિયો છે, પેન્સિલ છે. આ બધા સોફ્ટવેર છે તે 2D એનિમેશન બનાવવા માટેના સોફ્ટવેર છે. જેમાં આપણા અભ્યાસક્રમમાં સિનફિક્સ સ્ટુડિયો આપવામાં આવેલું છે અને આપણે સિનફિક્સ સ્ટુડિયોની અંદર આપણે એનિમેશન કરવાના છે, 2 ડાયમેન્શનલ એનિમેશન કરવાના છે. આગળના ચેપ્ટરની અંદર ચેપ્ટર નંબર 2, 3, 4, 5 જેની અંદર આપણે સિનફિક્સ સ્ટુડિયો ભણવાનું છે. જૂના અભ્યાસક્રમની અંદર મેક્રોમીડિયા ફ્લેશ ભણાવવામાં આવતું હતું. અભ્યાસક્રમમાં મેક્રોમીડિયા ફ્લેશ હતું જૂના અભ્યાસક્રમમાં, અને અત્યારના નવા અભ્યાસક્રમમાં જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ તેની અંદર સિનફિક્સ સ્ટુડિયો છે. તો આપણે સિનફિક્સ સ્ટુડિયો આગળ ભણવાનું છે અને સિનફિક્સ સ્ટુડિયોમાં આપણે એનિમેશન બનાવવાના છે. હવે ત્રિપરિમાણીય એટલે કે 3D એનિમેશનની વાત કરીએ તો ત્રિપરિમાણીય એનિમેશનમાં દર્શનીય ફેરફારોને એક્સ, વાય અને ઝેડ અક્ષને અનુલક્ષીને દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ 3D એનિમેશનની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 અક્ષ હોય છે, એક્સ, વાય અને ઝેડ. અને આ પ્રકારના એનિમેશન
માનવ ચક્ષુ સમક્ષ ચિત્રનું પ્રાય વાસ્તવિક દ્રશ્ય રજૂ કરે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધી બાજુથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તમે 3D એનિમેશન જોયેલું જ હશે કે કઈ રીતે 3D એનિમેશન દેખાય છે અને 2D એનિમેશન દેખાય છે. આપણે અહીંયા પણ હમણાં જોવાનું છે એક્ઝામ્પલની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3D એનિમેશનના સોફ્ટવેરની વાત કરીએ તો માયા, બ્લેન્ડર, 3D મેક્સ આ એક્ઝામની અંદર આવી શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે 2D એનિમેશન અને 3D એનિમેશન સોફ્ટવેરના એક્ઝામ્પલ જણાવો. તો 3D એનિમેશન સોફ્ટવેરના એક્ઝામ્પલ છે માયા, બ્લેન્ડર અને 3D મેક્સ. હવે આકૃતિ 1.12માં આપણને દ્વિપરિમાણીય એનિમેશન દર્શાવવામાં આવેલું છે, જેની અંદર પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે પેઇન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉબુન્ટુની અંદર અહીંયા પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી અને દર્શાવવામાં આવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આકૃતિ 1.12માં આપણે સિનફિગમાં જોઈ શકીએ છીએ. આ જે 1.12 આપણને દેખાય છે, તો અહીંયા આ સિનફિગની અંદર બનાવવામાં આવેલું એનિમેશન છે, એટલે કે 2 ડાયમેન્શનલ એનિમેશન. આપણે અભ્યાસક્રમમાં આ જે સ્ક્રીન દેખાય છે એમાં જ એનિમેશન કરવાનું છે આગળ. તો આ છે સિનફિગ સ્ટુડિયોની અંદર એનિમેશન. પેન્સિલની અંદર પણ એનિમેશન આવે છે. આપણે અહીંયા આ સિનફિગની અંદર એનિમેશન કરેલું છે. ત્યાર પછી એવી જ રીતે 1.13ની અંદર આપણે 3D એનિમેશનની વાત કરી તો 3D પેઇન્ટ પણ અત્યારે વિન્ડોઝ 10ની અંદર 3D પેઇન્ટ કરીને આવે છે. તો એ 3D પેઇન્ટ એ આના જેવું જ છે. તો આ 3D એનિમેશન છે. તો આવી રીતે 2 ડાયમેન્શનલ અને 3 ડાયમેન્શનલ. આપણે 2 ડાયમેન્શનલ એનિમેશનની અંદર એનિમેશન કરવાના છે, એટલે કે સિનફિગ સ્ટુડિયોની અંદર આપણે એનિમેશન કરવાના છે. આપણે આ અભ્યાસક્રમમાં ભણવાનું નથી બ્લેન્ડર. એ ફક્ત ને ફક્ત તમારા જ્ઞાન માટે બતાવવામાં આવેલું છે કે 3 ડાયમેન્શનલ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, મતલબ કઈ રીતે શેપ હોય છે. ખાલી એટલા માટે જ અહીંયા આ સ્ક્રીન આપણને બતાવવામાં આવેલી છે. પણ આપણે અભ્યાસક્રમની અંદર આ બ્લેન્ડરનો અભ્યાસ કરવાનો નથી. આ તમારી સમજ માટે છે. આપણે અભ્યાસની અંદર આગળ સિનફિગ સ્ટુડિયોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે આપણે વિડીયોની વાત કરીએ. આ હતું એનિમેશન, 2D એનિમેશન, 3D એનિમેશન. 2D એનિમેશનની અંદર આપણે સિનફિગ સ્ક્રીન જોઈ, 3D એનિમેશનની અંદર બ્લેન્ડર સ્ક્રીન જોઈ, 2D એનિમેશન કેવું દેખાય તે જોયું, 3D એનિમેશન કેવું દેખાય તે જોયું. હવે આપણે વિડીયો જોવાનું છે. તો વિડીયો તો આપણે રેકોર્ડ કરીએ જ છીએ. હવે આપણે VLC મીડિયા પ્લેયરનો ઉપયોગ કરી વિડીયો કેવી મુદ્રિત એટલે કે રેકોર્ડ કરી શકાય તે જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અવારનવાર આપણા મોબાઈલની અંદર વિડીયો રેકોર્ડ કરીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા VLC મીડિયા પ્લેયરની અંદર વિડીયો કેવી રીતે રેકોર્ડ કરી શકાય તેનું એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે. તો કમ્પ્યુટરની અંદર આપણે VLCની અંદર મૂવી તો જોઈએ જ છીએ, પણ હવે વિડીયો કઈ રીતે રેકોર્ડ કરી શકાય તે આપણે જોઈએ. તો આના માટે તમારે VLC મીડિયા પ્લેયર પહેલેથી ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોવું જોઈએ, એટલે કે સ્થાપિત કરેલું હોવું જોઈએ. ઉબુન્ટુ સોફ્ટવેર સેન્ટર પરથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો VLC મીડિયા પ્લેયરને, જે ફ્રી ઓપન સોર્સ છે, એટલે કે મફત તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. હવે આપણે એ જોવાનું છે કે તમારા કમ્પ્યુટર સાથે વેબ કેમેરા જોડાયેલા છે કે નહીં. જો લેપટોપ હોય તો વેબ કેમેરા હોય જ છે, પરંતુ જો તમે ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટરની અંદર વિડીયો મુદ્રિત કરવા માંગતા હોય, એટલે કે વિડીયો રેકોર્ડ કરવા માંગતા હોય, તો તમારે વેબ કેમેરાની જરૂર પડે છે. તો તમે ખાતરી કરી લો કે તમે વેબ કેમેરો જોડેલો છે કે નહીં, તમારા કમ્પ્યુટર સાથે એટેચ છે કે નહીં. ત્યાર પછી વિડીયો મુદ્રિત કરવા એટલે કે રેકોર્ડિંગ કરવા માટે
આપણે VLC મીડિયા પ્લેયર ખોલશું. VLC મીડિયા પ્લેયર ખોલશું એટલે આ રીતે તમને દેખાશે. VLC મીડિયા પ્લેયરની અંદર મીડિયા નામનું એક મેનુ આવે છે. એ મીડિયા નામના મેનુની અંદર ઓપન કેપ્ચરિંગ ડિવાઇસ પસંદ કરવાનું છે. એ ઓપન કેપ્ચરિંગ ડિવાઇસ પસંદ કરશો એટલે આકૃતિ 1.14ની અંદર જે દર્શાવવામાં આવેલું છે તે ઓપન મીડિયા નામનું ડાયલોગ બોક્સ તમને જોવા મળશે. હવે અહીંયા તમને આ ડાયલોગ બોક્સ જોવા મળ્યું. હવે તમારે જે પણ કેપ્ચરિંગ મોડ છે તે સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે. વિડીયો ડિવાઇસનું નામ લખવાનું હોય છે. ઓડિયો ડિવાઇસનું નામ લખવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આગળ જો તમારે આગળ રેકોર્ડ કરેલા વિડીયો જોવા છે તો તમે ઓપન મીડિયા કરી શકો છો અને પ્લે મેનુમાંથી કન્વર્ટ વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. અને કન્વર્ટ વિકલ્પમાંથી ડેસ્ટિનેશન ફાઇલ, હવે ડેસ્ટિનેશન ફાઇલ કન્વર્ટ વિકલ્પમાંથી અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા જે પણ તમારે ફાઇલ રાખવી છે તે સિલેક્ટ કરવાની હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારે વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરવું છે, તમારે જૂનું નથી જોવું અને નવું રેકોર્ડિંગ કરવું છે, તો તમારે અહીંયા પ્લે નામના બટન પર ક્લિક કરવાનું હોય છે. અહીંયા પ્લે નામના બટનની બાજુમાં જે ત્રિકોણ છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે કન્વર્ટ નામનું ઓપ્શન આવશે. તો એ કન્વર્ટ નામના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે આકૃતિ 1.15ની અંદર જે દર્શાવ્યું છે તે તમને જોવા મળશે. અહીંયા ડેસ્ટિનેશન ફાઇલ એટલે કે તમારે કઈ જગ્યાએ વિડીયો સેવ કરવો છે એ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે. જે પણ તમારે જગ્યાએ વિડીયો સેવ કરવો છે એ બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરી અને ડેસ્ટિનેશન લોકેશન સિલેક્ટ કરી શકો છો તમે. ત્યાર પછી સ્ટાર્ટ નામના બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું મુદ્રણ થવાનું શરૂ થઈ જશે. જે તમે બોલશો એવી રેકોર્ડિંગ થવાનું શરૂ થઈ જશે. ફરી તમારે આવી રીતે તમારી સામે તમારો ચહેરો આવશે. તમે જે પણ બોલો છો તે વિડીયો રેકોર્ડ થતું હશે. હવે તમારે સ્ટોપ કરવું છે, તો સ્ટોપ કરવા માટે આ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે સ્ટોપ કરી શકશો. સ્ટોપનું બટન આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ બટન સ્ટોપનું છે. આ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરી શકશો. ત્યાર પછી વિડીયો સ્ટોપ કર્યા બાદ એને આપણે સેવ કરવાનો હોય છે. તો જ્યાં પણ તમારે સેવ કરવો છે ત્યાં તમે સેવ કરી શકો છો. આના સિવાયના પણ વિડીયો રેકોર્ડિંગ માટેના સોફ્ટવેર છે, જેમ કે વેબકેમ બૂથનો પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી શકો છો. એના સિવાયના પણ માર્કેટની અંદર ઘણા બધા એવા સોફ્ટવેર છે જેની મદદથી તમે વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી શકો છો. એ ફ્રી પણ છે અને પેએબલ પણ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ વાત કરેલી ફોટાના એક્સટેન્શનની, ચિત્રની જે પણ અનુલંબન છે તેની. બધી જ ફાઇલના અનુલંબન હોય છે. આપણે ધ્વનિ ફાઇલનું પણ અનુલંબન જોયું, ચિત્ર ફાઇલનું પણ અનુલંબન જોયું. એવી જ રીતે અહીંયા વિડીયો ફાઇલના પણ અનુલંબન હોય છે જે અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલા છે. તો અહીંયા ફાઇલ એક્સટેન્શન દર્શાવવામાં આવેલું છે કે .avi, .wmv,
.mpg.mov.rm.swf. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો .avi એટલે કે ઓડિયો વિડિયો ઇન્ટરલીવ જે આપણે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર ચલાવીએ છીએ વિડીયો, માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા જે વિન્ડોઝ 7 બનાવેલું છે, જે આપણે વિન્ડોઝ 7 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર આપણે જે ચલાવીએ છીએ તે એક્સટેન્શન .avi એટલે કે વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અંદર જે વિડીયો ચલાવવામાં આવે છે તે વિડીયો ફાઇલનું સ્વરૂપ હોય છે .avi. ત્યાર પછી .wmv વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક્ઝામની અંદર પણ આવી શકે છે. આનું ફૂલ ફોર્મ વિન્ડોઝ મીડિયા ફોર્મેટ. .wmv હવે આ શાના માટે ઉપયોગમાં આવે છે? તો આ એક કમ્પ્રેસ્ડ વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ છે, એટલે કે સંકુચિત વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ. ઇન્ટરનેટ પર સ્ટ્રીમિંગ વિનિયોગ માટે માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા બનાવેલું એક સંકુચિત વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ છે. સ્ટ્રીમિંગ જે તમે ઇન્ટરનેટ પર જ્યારે તમે યુઝ કરતા હોય છો, ઇન્ટરનેટ પર વિડીયો જુઓ છો તમે, ત્યારે તો ઇન્ટરનેટના સોફ્ટવેર હોય છે, તો તેની અંદર ઇન્ટરનેટના જે વિનિયોગ છે તેમાં જોવા માટે .wmv નામનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી .mpg છે, મૂવિંગ પિક્ચર એક્સપર્ટ ગ્રુપ. .mov છે, ક્વિક ટાઈમ ફોર્મેટ, એપલ કંપની માટે. ત્યાર પછી .rm રિયલ વિડીયો ફોર્મેટ. .swf એડોબ ફ્લેશ. .mp4 mp-easy4 વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણા બધા એક્સટેન્શન છે જેની અંદરથી બેસ્ટ એક્સટેન્શન એટલે કે જે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ .mp4 છે. .mp4 આપણે યુટ્યુબ પરથી વિડીયો ડાઉનલોડ કરીએ છીએ એ પણ .mp4 હોય છે. આપણે વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ એ પણ .mp4 હોય છે. હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ mp4 છે. તેને ફ્લેશફેયર્સ, યુટ્યુબ તથા HTML5 દ્વારા પણ સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો mp4 જે વિડીયો ફાઇલ સ્વરૂપ છે તે ફ્લેશ પ્લેયર્સમાં પણ ચાલે છે, યુટ્યુબ તેમજ HTML5 એટલે કે જે પ્રોગ્રામર છે તે HTML5ની અંદર કોડિંગ કરે છે તો એમાં પણ mp4 નામનું જે ફાઇલ સ્વરૂપ છે તેનો ઉપયોગ કરે છે. મતલબ બધી જ જગ્યાએ .mp4 એ સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, સપોર્ટેડ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા મલ્ટીમીડિયાના ઘટકો. આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે સંવાદિત ઘટકો વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે સંવાદિત ઘટકો જોઈશું. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.